warm good evening once again to everyone. So, as part of our Project Diya initiative, we are delighted to inaugurate this year's Health and Wellness Tourism with a special edition of Coffee Pe Charcha. To begin this evening, I would like to invite President Mr. Vivek Krishna Govind to deliver the welcome address. Thank you, Divya. Most distinguished speakers of the day, our past President Jose Dominic, Hari Nambudri, past President Jacob, and my dear friends. At the outset, warm welcome to all of you, and we are very happy that you're here. We have been having this Coffee Pe Charcha sessions over the years. Now it's short break right now over the past few months. We thought we must resume that. So that is one initiative which is coming back, and it's a very two interesting people here. I wouldn't even want to call them speakers or eminent, distinguished achievers or anything. They are two very simple people, who are, when you listen to them, you will know, who are very much rooted in ground reality and who are very much aware about all the problems that we face in the ecosystem that we live in. And two people who can give some solutions to it also. Many of us sit around tables, have round table discussions, and we just talk about problems. But here are two people who have solved a lot of problems in the Kerala ecosystem through their varied experiences, having built up very large institutions. Two organizations, CGH Earth and Sridhariyam, are brands which Kerala can be proud of. So at the outset, my warm welcome to both of you, Jose sir and Hari, for being with us, for accepting our invitation, coming. Both of you are part of our system. You are both charter members, so you are also part of the organizing team here. My immediate past President Jacob is always source of strength for us for all our events. So what we thought is, we, a couple of years back when we were deliberating, we came up with this thought that there is a need for certain niche areas where TIE can contribute. So we identified 4 or 5 such areas and brought it under a banner of what we call the Project Diya. And health and wellness is one of the verticals within our Project Diya. There are others, education, assisted living, etc. And we have separate small groups where there are expert members in the group who deliberate on that. Couple of verticals, we've also had discussions where white papers were presented to the government. And so this is an initiative which will also be part of that. And since this is the first panel with, under the health and wellness for the Diya vertical for the year, we will have a formal inauguration for that as well. So may I'll invite both. Yeah, Divya, you'd like to add? So now it's a formal lighting the lamp for marking the formal inauguration of this year's health and wellness session of TIE Kerala. I invite Vivek Krishna Govind along with guest speakers, Mr. Hari Nambudri and Mr. Jose Dominic and immediate past President Jacob Joy. TIE Kerala. We'll now move on to Coffee Pe Charcha, where we'll hear Mr. Hari Nambudri, Vice Chairman of Sridhariyam Ayurveda, as he shares his entrepreneurial journey. And let me introduce Mr. Hari Nambudri. He is a visionary entrepreneur and Vice Chairman of Sridhariyam Ayurveda Group, a leading name in traditional Ayurvedic eye care and holistic wellness. Hailing from a family deeply rooted in Ayurveda, he has been instrumental in expanding the group's reach while preserving its authentic healing traditions. Under his leadership, Sridhariyam has grown into a
trusted brand that blends classical Ayurvedic wisdom with modern research and technology. His vision is to make Ayurveda a globally respected system of medicine and to enhance access to natural healthcare inspired by India's heritage. Once again, a warm welcome to Mr. Hari Nambudiri. And moderating the session will be Mr. Jose Dominic, past president of TAI Kerala and co-founder of CGH Earth, a hospitality group renowned for its pioneering approach to sustainable and community-driven tourism, a chartered accountant by profession. Today we are now, as Vivek said, we restart Coffee Per Charcha. Coffee Per Charcha is an old, very successful program initiated by TAI of trying to understand not really success, but what drove, what really was the reason people did what they did. It might have resulted in success. That's another story. Now, when I was asked by Divya to come and be the conversationist here, I thought to myself, how on earth can I have a conversation with a specialist in ophthalmology or in Ayurveda? And I thought to myself that there are many parallels in what he has done and brand institution like Sri Dharyam in Koothatuvalam and the tourism industry itself in Kerala. Just to draw upon the parallels which I think he will use, is that when Kerala was approaching tourism in the mid-90s, a late starter in the mid-90s, and every state in the country was laying down the red carpet to attract FDI. Goa did it, every other state did it. Kerala too laid down the red carpet, and the FDI started to come. They came to Goa, the big brands, big 400, 500 hotels in Goa came in that initiative. Kerala's red carpet, they too saw that, and they too saw the red flag. So, and that little not scared them, made them diffident to come into it. But what happened was, small local entrepreneurs, sensing the opportunity, did what they could, which is small, in a manner that they knew which is local, yet created world class from indigenous and small. That the new Kerala model evolved, and that enabled Kerala to leapfrog and using the Hindi word, from a Bimaru state, as far as tourism is concerned, to a front-performing state as far as, not only in India, but having a leadership role on a subject which is called sustainable or responsible tourism, not just in the region, but globally. That, using that parallel, we will come to Ayurveda, and that too in a specialist sector, which emanated from, I think, recently from a place which few people have heard about outside of Kerala, Koothatuvalam. I know it because I come from these parts, and so I thought to myself, I'll spend 5-10 minutes with Hari, talk to him about it. And I was just an astonishing story Hari can tell us about what he did and why he did it. And to my surprise, and he'll tell you more about it, how an icon like Sri Dharyam, his grandfather, father, and all specialized in this medicine, in this science. And what Hari did was completely different, approaching the same in a superlative way, but with a different approach, which he will, I don't want to reveal what he said, let him say it in his place. So let me begin this conversation
by asking Hari to give us a background as the footnote story on why and what and his background about the family. A fascinating story, he will say. Yes, Hari, the less I speak, the better it is. താങ്ക് യു ജോസ് സാർ. സത്യത്തിൽ എന്താ പറയുക, ജോസ് സാറിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഒക്കെ വലിയ മഹാഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. എൻ്റെ സ്റ്റോറി പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ സംഭവമൊന്നും ആവില്ല. അതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. ജോസ് സാറൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എന്താ പറയുക, CJ ചേർത്തിൻ്റെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിലേക്ക് വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ശരിക്കും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയെ വേറെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ അത്ര വലിയ ചിന്തയുള്ള ഒരാളാണ് ജോസ് സാറ്. ഞാൻ എൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ വന്ന സ്റ്റോറി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയാമെന്ന് മാത്രമാണ്. അതായത് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയുർവേദ ഫാമിലിയിലാണ്. കൂത്താട്ടുകുളത്ത് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക ദേശവൈദ്യന്മാരായിട്ട് ആ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ആളുകളാണെന്ന് പറയാം. ഏകദേശം 950 വർഷം മുമ്പ്. മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഏകദേശം 200 വർഷത്തിന് മുകളിലായിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എക്സാക്ട് ഡേറ്റിനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് ആയുർവേദമാണ്. ആയുർവേദം അന്നത്തെ വൈദ്യ ആശുപത്രികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും അന്ന് വൈദ്യഗൃഹങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒരു വൈദ്യഗൃഹം ഉണ്ടാക്കി. അന്നത്തെ നാടുവാഴി ഭരണമാണ് പല ഭാഗത്തുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ കൂത്താട്ടുകുളം പ്രദേശത്ത് കട്ടിമുട്ടം സ്വരൂപം എന്നൊരു കുടുംബമാണ് ആ പ്രദേശത്തെ ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദേശവൈദ്യന്മാരായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നെന്ന് പറയാം. ആയുർവേദം എന്നുള്ളതൊരു മഹത്തായ ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രമാണ്. ആയുർവേദത്തെപ്പറ്റി പലപ്പോഴും പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മസാജായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിജുവിനേഷനായിട്ടോ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു നീഡേ ഇന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അതിനപ്പുറേക്കുള്ള എല്ലാ ചികിത്സയ്ക്കും അതിനപ്പുറേക്ക് വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാലത്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വേറെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരു മാർഗ്ഗം ഇല്ലായിരുന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ ദേശത്തും ഓരോ വൈദ്യന്മാരുണ്ട്. അവിടെ വൈദ്യഗൃഹങ്ങളുണ്ട്. വൈദ്യഗൃഹങ്ങളിലാണ് ചികിത്സ നടക്കുക. അവിടെ വൈദ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് രോഗികൾ വരുന്നു. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറിപ്പടികൾ, കാരണം അന്ന് നാട്ടിലെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പറിക്കാൻ കഴിയുന്ന മരുന്നുകളാണ് എല്ലാം ഉള്ളത്. ഒന്നുകിൽ കുറിപ്പടി കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഔഷധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, അവർക്ക് ആവശ്യം ചികിത്സ നൽകുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു കുടുംബത്താണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത്. 1931 എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനോട് കൂടിയാണ് ശ്രീധരീയം ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പഴയ കാലത്ത്, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ അറിവും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ ഓർമ്മയും വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ്, അന്ന് വൈദ്യം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു വരുമാന മാർഗമല്ല, ഒരു വരുമാന സ്രോതസ്സല്ല. ഈ വൈദ്യഗൃഹങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന രോഗികൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. ഇവർ വന്ന വൈദ്യനെ കാണും, വൈദ്യനെ കണ്ട് അസുഖം ഇതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുക പോലും ഇല്ല. കാരണം ഇവർക്ക് ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില ആംഗിൾസ് ഉണ്ട്. ചികിത്സ കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചിട്ട് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വരുന്ന രോഗികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണവും കൂടെ കൊടുത്ത് ഇവരെ അന്ന് വിടാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചികിത്സ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങോട്ട് വരായി ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ആയുർവേദത്തിന് വളരെയധികം വന്നു. ആ സമയത്താണ് ശരിക്കും എന്താ പറയുക, ഇതിൽ വീണ്ടും അടുത്ത തലമുറകളൊന്നും ഇതിലേക്ക് പോകാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല പാരമ്പര്യ ഫാമിലികളും വീണ്ടും ആയുർവേദത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കുട്ടികളൊന്നും ഇതിലേക്ക് പോവണ്ട എന്നുള്ള തോന്നൽ പല കുടുംബങ്ങളിൽ വന്ന് പല വൈദ്യ ഫാമികളും ഇല്ലാതെയായി എന്ന് പറയാതിരിക്കാം. എന്തോ ദൈവാധീനം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അതുണ്ടായില്ല, അത് ഫോളോ ചെയ്തു വന്നു. ഇത് എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഓൺട്രപ്രണറായി വന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഇതിലേക്കുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. അത് പറയുന്ന മുമ്പ് let me just say, to my big surprise, I was expecting to meet Dr. Hari. But doctor എന്നുള്ള വിട്ടുപോയോന്ന് I was want to know. So to my surprise, Hari did not go for become a doctor. He went completely elsewhere. And that benefited his institution, his family enormously. So Sridharyam has got, I have understood, 22 doctors, 11 from his family, 130 doctors and 22 establishments, one principal establishment and 22 establishments spread over
Kerala and rest of India. And here is this man who is the grandson of the founder deciding not to do. What did you do? Tell us. അതാണ് ഒരു സ്റ്റോറി ഉള്ളത്. കാരണം ശ്രീധരീയത്തിലേക്ക് രണ്ടാമത് തിരിച്ചെത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് മുമ്പ് എനിക്കൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. എൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടം, അതായത് BCom ഫസ്റ്റ് ഇയർ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് തൊട്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേറെ ആരും പറയണമെന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്നോട് ആജ്ഞാപിച്ചാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നേരെ തിരിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക, നമുക്കിവിടെ ഒരു 10 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വിഷമമില്ല. അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ കമാൻഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ വിഷമമാണ്. അന്ന് ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഞാൻ 18ാമത്തെ വയസ്സിലെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. എനിക്കെന്തായാലും വേറെ ആരുടെയും കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വേറെ ആരും എന്നോട് കമാൻഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു, ഐ നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് സംതിങ് മൈ ഓൺ. അതാണ് അതിൽ വേറുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഷോപ്പ്, ഞാൻ തൊടുപുഴ ഒരു ഷോപ്പ് ആരംഭിച്ചു. ഞാനൊരു 6 months കഴിഞ്ഞപ്പോഴും മനസ്സിലായി, ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് ഒരു പണിയെടുക്കാൻ, അതും ഞാൻ തന്നെ പണിയെടുക്കണം, അതും എനിക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുക, നമ്മളിങ്ങനെ കടയിൽ വന്നിരിക്കുക, കടയിൽ വന്നിരുന്ന ആളുകൾ വന്നാൽ വന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. അതിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു സ്റ്റാഫ് അവിടെ വെച്ചു, ആ സ്റ്റാഫിനെ വെച്ചൊന്നും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പം ഇതിനകത്തൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇല്ല, ഒരു തരത്തിലും എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനില്ല. പിന്നെ എനിക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ ഈ പണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എൻ്റെ മോഹം എന്നുള്ളത്, എറണാകുളത്തേക്ക് കൂത്താട്ടുകുളത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കരിമുകൾ വഴി ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ അവിടെ അതിഭീകരമായിട്ട് വൈകിട്ടൊക്കെ നല്ല ലൈറ്റ്, ആ ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ ഇപ്പോഴും അതിലേ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ ക്രൈസാണ്. ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ലൈറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ, അതിങ്ങോട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കൊതി, ഈശ്വര ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനമൊക്കെ തുടങ്ങണം. കയ്യിൽ 5 പൈസയില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയയില്ല. പക്ഷേ വേറുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് എപ്പോഴും വേറുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ആഗ്രഹം എന്നുള്ള സാധനം തോന്നുന്നതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വിഷ്വൽസ് നമ്മളെ കുറേയേറെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മളെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു സമയത്ത് ശരിക്കും നമുക്കുണ്ടായ എന്താ പറയുക ചില ബ്രേക്ക് ത്രൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തൊടുപുഴ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഫീസിൽ നിന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴി കിട്ടുന്നു. അവിടെ ഒരു 20 സെൻറ്റ്സ് ലാൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടും. 5 years കൊണ്ട് പൈസ അടച്ചാൽ മതി. 20 സെൻറ്റ്സിന് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഗഡു 3600 രൂപ അടച്ചാൽ മതി. 5 years കൊണ്ട് തീർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ 3600 രൂപ എടുക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാലമല്ല അത്. എനിക്ക് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതും ആ ഒരു സമയത്ത് മടിയാണ്. കാരണം പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കൊള്ളാവുന്നവനാണെന്ന് എൻ്റെ പാരൻസിന് അന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ്, ഇന്ന് പോലും എനിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂ തോട്ട്സിനകത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യങ് ജനറേഷൻ്റെ ഏജിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക് ബാക്കി പോകുന്ന ഒരു 5 പേരോടോ 10 പേരോടോ ചോദിക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, പാരൻസ് ഇതേ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ സപ്പോർട്ട്. ഈ ഫീൽഡിലല്ലാത്ത പാരൻസ് ആണ് എങ്കിൽ അവർ, ഇപ്പോൾ പാരൻസ് എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ നല്ല സാലറിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് എങ്കിൽ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികളോട് പറയുക അത് റിസ്ക്കാണ്. നീ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ്, നീ അപ്പുറത്തെ ക്ലീറ്റസിനെ നോക്കൂ, ഇപ്പുറത്തെ യാക്കോബിനെ നോക്കൂ, ഇവരൊക്കെ പൊളിഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ആരോട് ചോദിക്കുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നശിച്ച ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തരാറുള്ളത്. അപ്പം എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പം ഞാനൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ടും വളരെ മോശമാണ്. പിന്നെ അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ എനിക്ക് കുറേ സമയം വേണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഒരു 3600 rupees
ഒരു ബ്ലേഡുകാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങി ഞാനിത് ഈ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു 20 സെൻറ്റ്സ് ലാൻഡ് ഇതിനു വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലാണ്, കാരണം ഇതിനുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണ് വിൽക്കുക, ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ തൊടുപുഴ എന്നൊരു പ്രദേശമാണ്. ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്നത് എത്ര വർഷം മുമ്പാണെന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. ഏകദേശം 32 വർഷം മുമ്പുള്ള കഥയാണ്. 32 വർഷം ഒരുപക്ഷെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ വലിയ, നമുക്കൊന്നുമല്ല, 32 വർഷം മുമ്പുള്ള കഥയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് വേണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്ന സംഭവം, തൊടുപുഴ പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന 1-2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. റബ്ബർ, പൈനാപ്പിൾ, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ, ആരോട് ചോദിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ള കമ്പനികളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ പോയി നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സെക്യൂരിറ്റിക്കാരോട് ചോദിച്ച് അകത്ത് കയറിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ചോദിച്ച് ഒക്കെ വരണം. നമുക്ക് നേരിട്ട് കയറി പോകാനുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല. പക്ഷേ അതിന് നമുക്കൊരു മോഹം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി പോവും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിയാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളതിൽ പോവും. നമ്മൾ നിരവധി ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മൾ പോയി നോക്കി, അല്ലെങ്കിൽ പലരോടും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് വേണമെന്നോ അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് വേണ്ട എന്നോ തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയ ലാൻഡിൽ 20 സെൻറ്റ്സ് ലാൻഡ്, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് അടുത്ത കോർണർ വരെ ഒരു 11 kV ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് മറ്റേ കോർണറിലേക്ക് 11 kV ലൈൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ലാൻഡ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിൽ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഷെഡും പണിയാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ ഷെഡ് പണിതാലും ഈ 11 kV ലൈനിൽ മുട്ടും. അന്ന് ഞാൻ അത് DIC എന്നാണ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രി സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് തരുന്നത്. രാവിലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഫീസിൽ പോകും. ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ സെക്ഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് കാണും. GMനോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് പറയും, അവിടെ ഇരിക്കും. GM വരുമ്പോൾ GMനോട് നോക്കട്ടെ, അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കാരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ ലെറ്റർ തരാം. ഇതിന് തന്നെ ഒരു ലെറ്റർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഏകദേശം ഞാൻ 1.5 മാസത്തോളം DIC ഓഫീസിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നേർച്ച പോലെ കയറി ഇറങ്ങാണ്. അത് കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്നൊരു ലെറ്റർ എനിക്ക് തരുന്നു. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ എന്താ പറയുക, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ ലെറ്റർ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഈ 11 kV ലൈനൊന്ന് മാറ്റി തരണം. അവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം 1.5 മാസത്തോളം ഞാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക്, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ, കളക്ടറേറ്റിൽ പോയി കളക്ടർക്ക് ഗ്രീൻ ചാനൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് നേരെ ഇടുക്കി കുയിലിമല കളക്ടറേറ്റിൽ പോയി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. 1.5 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഹിയറിങ്ങിന് വിളിച്ചു. ഞാൻ ഹിയറിങ്ങിന് കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട്, DIC ജനറൽ മാനേജറുണ്ട്, കൂടാതെ 5-6 പേരുണ്ട്. എന്നെ വിളിച്ചവിടെ ഇരുത്തി അവരെന്തൊക്കെയോ കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു. എന്തായാലും നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് മാത്രം ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഇവരെന്താണ് പറഞ്ഞത്, കാരണം ഇവരെന്തൊക്കെയോ പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നുണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കുറേ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞു ഒരു തീരുമാനമില്ല. അവസാനം നമ്മുടെ കാര്യമൊന്നും നടന്നില്ല. അതായത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളാരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊരു വരവേൽപ്പ് എന്നൊരു മൂവി, മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു മൂവി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇറങ്ങിയൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി, അതായത് കേരളത്തിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസസും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ പോകണം. അതായത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങാനോ ഓണ്ടർപ്രണർ ആവാനോ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ ഓഫീസിൽ പോയി ഇവരെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. 20 സെന്റ് സ്ഥലം അലോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടി. ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു സ്ഥലം കൊണ്ട്? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശമായിട്ടില്ല. കാരണം ഒരു സ്ഥലം കിട്ടി. ഈ സ്ഥലം കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കിയാണ് വിൽക്കാൻ പറ്റുക. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പാരൻസിനോട് സംസാരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവർ തുടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ആയുർവേദത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുക, ബാക്കി സംസാരിക്കാൻ പോയാൽ എന്നേക്കാളും ഈ വിഷയത്തിന് മുഴുവൻ നോളജ് എൻ്റെ പാരൻസിനും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്കതിലൊരു റോൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ അന്ന് ആയുർവേദ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റി ഞാൻ അന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ
എങ്ങനെ മരുന്നുണ്ടാക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അച്ഛനറിയാം, എൻ്റെ ഏട്ടന്മാർക്കറിയാം. എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും അല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാവും. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്കില്ല എന്ന് ആലോചിച്ചു. For all of us sitting here, I think let us not look at Dr. Hari as is now, but in the formative stage, what drove him? I think we'll all have that dilemma in each one's case. In my own case, for example, my father had, like his grandfather and father, he had entered into the hospitality business. എൻ്റെ തീരുമാനം അന്ന് I went off, became finance and accounting, Vivekan professional, chartered accountant. No intention whatsoever I want to join the hospitality industry. And I'm only coming to the point, I think, which in a coffee per charcha, that in the formative stages, so many thoughts, so many ideas, so many diverse actions we will take. How it benefits, how it results in, I think that's the important part of the informality of the discussion. That he went and did many things is another story, but the story of how 20 cents, I don't know what to do with the 20 cents. I've got a problem with the 20 cents. Yes, so I just want to put that context. ഞാനത് തന്നെയാണ് സാർ. അതായത് ഞാൻ ഇന്നിപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമില്ല. ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന സംഭവം അത് കുറച്ച് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കുറേ ആളുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നടത്തുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ, കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയില്ല, എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നറിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ എന്താ പറയുക, ഞാൻ പാരൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തോട്ട്സിനെ വെച്ച് വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വല്ലാത്ത എക്സ്പെരിമെൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയണം. അത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്കും ഒരുപക്ഷെ അത് കൂടുതൽ ഗുണം ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് തുടങ്ങണമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, പണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഐഡിയ ഇല്ല. അവസാനം ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണല്ലോ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരിക. ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, അന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പറയാനൊന്നുമില്ല, ആ വാക്കൊന്നൊന്നില്ല. അപ്പോൾ ഷെയർ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുക, ബന്ധുക്കളുടെയൊക്കെ അടുത്തുനിന്ന് കുറേശ്ശെ പണം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഫോം ചെയ്ത് ആ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് ഷെയർ മൊബിലൈസ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ ബന്ധുക്കളിലേക്ക് അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 10,000 രൂപ, 5,000 രൂപ, 20,000 രൂപ വരെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ മൊബിലൈസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ പദ്ധതി. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട് തുടങ്ങിയത് കരിമുകളിൽ കൂടെ പോകുന്ന മറ്റേ എന്താ കരിമുകളിലെ നമ്മുടെ BPCLൻ്റെ കൊച്ചി റിഫൈനറിയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലെ മോഹം. അത്രയും വലിയ കമ്പനിയാണ്. കാരണം മോഹിക്കണതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ടാക്സ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. കാരണം ആ മോഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പണിക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത്. എന്താണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, എവിടെയാണ് വിൽക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, പണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഷെയർ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു 18 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ. ഇന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് പോലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളോട് പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു ബാങ്കിൽ ലോൺ ചോദിച്ചാൽ പോലും കിട്ടില്ല. ബാങ്കിൽ പോയി ലോൺ ചോദിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഒരാളോട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസ്യത എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാവാതെ ആരും ഒരു രൂപ പോലും സഹായിക്കില്ല. ഉപദേശം മാത്രം ഇഷ്ടംപോലെ ധാരാളമായിട്ട് ഫ്രീ കിട്ടും. ഉപദേശത്തിന് യാതൊരു പഞ്ഞി ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ വലിയ ആളാവുമെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ പണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും തരില്ല. പക്ഷേ എന്നിട്ടും എന്തോ കാരണവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് പലരും ഇത്ര പൈസയൊക്കെ തന്ന് കാരണവന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ വാങ്ങി. പക്ഷേ കാശ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം വന്നു. ഞാൻ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ പലരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പല പാരാമീറ്റേഴ്സും. കാരണം പല ഇൻഡസ്ട്രിയും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം, ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൽ കൊടുക്കണം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്ന റീറ്റെയിലറിൽ പോകണം. എല്ലാ പോർഷനിലും അവസാനം വരെ എത്തി കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു 3 മാസം 4 മാസം എടുക്കും. നമ്മൾ മുടക്കിയ പണം റിയലൈസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതേപടിയുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻ. ഈ ടൈമിൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്? ഈ ടൈമിൽ
ഞാൻ ആ സമയം പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് BCom ഫസ്റ്റ് ഇയറായി. എഡ്യൂക്കേഷൻ, പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നല്ലോ സാർ. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണ്. എനിവേ, പക്ഷേ ആ സമയത്ത്, കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ പ്രൈവറ്റായിട്ട് പഠിച്ചത്. കാരണം ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ പ്രൈവറ്റായിട്ട് എഴുതി ക്ലോസ് ചെയ്തത്. കാരണം പണം വാങ്ങി എനിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നു. ഞാൻ തോക്കില്ല എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി തോക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് എന്നോട് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ മാത്രം ചിന്തയിലും എൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയുടെ പുറത്താണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. അന്ന് ഞാൻ തോറ്റാൽ പിന്നെ ഞാനില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജോലി മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നീ ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അവസാനം ബ്രെഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അതിന് കാരണം ഇതിടയ്ക്ക് കുറേ കഥകളുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാം. ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് കണ്ടത്, എനിക്ക് മോഡേൺ ബ്രെഡിലെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് അവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ഫോർമുലയും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ആയ സംഭവം എനിക്ക് അടിച്ചു മാറ്റി തന്നു. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി. മാത്രമല്ല, വലിയ മെഷീൻസ് ആവശ്യമില്ല. ഒരു ബോർമ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് മെഷീൻ, ബാക്കി പറഞ്ഞുള്ള നിസ്സാര കോസ്റ്റിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 1-2 ലക്ഷം റുപ്യയ്ക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് മാക്സിമം 2 ലക്ഷം പോലും വന്നില്ല മെഷീൻസിന്. ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എനിക്ക് മെഷീൻ തുടങ്ങാൻ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. ചെറിയ ഷെഡ് മതി. വിൽക്കേണ്ടത് ലോക്കൽ ഏരിയയിലാണ്. ലോക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള പ്രദേശത്ത് കൊണ്ട് വിൽക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തീരുമാനിച്ചു. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രെഡിന് അന്നന്ന്, അതായത് കൊണ്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പണം കിട്ടും. അപ്പോൾ തന്നെ പൈസ കിട്ടും. പക്ഷേ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട്. 3 ദിവസമാണ് ലൈഫ്. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കേടായാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് മാറിക്കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ ഗംഭീരമായിട്ട് അവിടെ തൊടുപുഴത്തെ സ്ഥലം 11 kV ലൈൻ കാരണം അതെന്തായാലും നടക്കില്ലെന്ന് തീരുമാനമായി. പണം വാങ്ങി, ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങി. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ പറമ്പിൽ തന്നെ, അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഷെഡ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഓപ്പൺ ചെയ്തു. 20 സെന്റ് എടുത്തില്ല, ഒന്നും പറ്റിയില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ 11 kV ലൈൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ജേണി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണിയാണ്. എന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. പണ്ട് ഒരു സിനിമയിൽ ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ, നമുക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് പോയെങ്കിൽ 25 ലക്ഷത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള. പക്ഷേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സോ ഈ ബ്രെഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തോ? ബ്രെഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു. ബ്രെഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് നമ്മൾ സെയിൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സെയിൽസ് നമ്മുടെ റൂറൽ ഏരിയാസ് സെയിൽസിന് പോകുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും രസം. പനേഷ്യ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ആ പേര് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം അന്നത്തെ ഒരു തോട്ടിൽ, എൻ്റെ ഏജിൻ്റെ ഒരു തോട്ടിൽ, കാരണം ഞാനതിൽ പേര് വെച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊച്ചി 66 എന്നാണ് വെച്ച്, അല്ല 62 എന്നാണ് വെച്ച്. കാരണം ഈ പിന്നിൻ്റെ അവസാനത്തെ 62 കൂത്താട്ടുകുളം എന്നുള്ള സ്ഥലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ വാങ്ങില്ല, അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവും എന്നൊരു തോന്നൽ. പിന്നെ ബ്രാൻഡ് വലിയ അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള പേരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതായത് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത പേരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏറ്റവും നന്നാവുള്ളൂ, ഏറ്റവും ഗംഭീരമാവുള്ളൂ എന്നൊരു തോന്നൽ. ഇന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലർക്കും അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ പേരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ ബ്രെഡ് വിൽക്കാൻ ചെല്ലുകയാണ്. ഇവർക്ക് പനേഷ്യ എന്ന് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, പനങ്ക എന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ വായിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പോകുന്നത് വളരെ റൂറൽ, ഇന്നത്തെ നാടല്ല, അന്നത്തെ 30 വർഷം മുമ്പ് ഉള്ള കൂത്താട്ടുകുളം പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ വളരെ റൂറൽ ഏരിയ ആണ്. അവിടെ കൊണ്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇത് പേര് വായിക്കാൻ തന്നെ വരുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഞങ്ങളുടെ ബ്രെഡ് വളരെ, മോഡേൺ ബ്രെഡിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാവാം, വളരെ സക്സസ് ആയി, അതിഭേര് സക്സസ് ആയി. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഉണ്ടായ ഒരു സെയിൽസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം സാർ. ആ പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ പോവുകയാണ്. വിൽക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സെയിൽസ് ടീമിന് വേണ്ടി എടുത്ത് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ പ്രായമുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെയാണ് വിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരോട് പറഞ്ഞു, നമ്മളെല്ലാ കടയിലും പോയി സാറിനൊക്കെ വിളിച്ച് വേണം പോകാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നാട്ടിൻപുറത്താണ് പോകുന്നത്. നാട്ടിൻപുറത്ത് പോയി മുറുക്കാൻകടയിലും ബാക്കിയുള്ള ഇടത്തൊക്കെ പോയി നമ്മൾ ബ്രെഡ് വിൽക്കാൻ ചെല്ലുകയാണ്. സാറിന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ നോക്കും. അവർക്ക് എന്തോ തെറി വിളിക്കണ പോലെയാണ് അവർ തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ പ്രദേശത്ത് പോയിട്ട് ഒരിടത്ത് പോയി വിൽക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഫോർമാലിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത്, അവന്, അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാറാതെ നമ്മുടെ സെയിൽസ് നടക്കില്ല
എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കത് വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിവേ ബ്രെഡ് പക്ഷേ വളരെ സക്സസ്സായി മുമ്പോട്ട് പോയി. സക്സസ്സായി മുമ്പോട്ട് പോയ സമയത്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ഞങ്ങൾ ബ്രെഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് മൈദയുടെ വില 7 രൂപയാണ്, പഞ്ചസാരയുടെ വില 11 രൂപയാണ്. ഒരു വർഷം 1.5 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും, 1 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മൈദയുടെ വില 7 എന്നുള്ളത് 12 രൂപയായി, പഞ്ചസാരയുടെ വില 11 എന്നുള്ളത് 17 രൂപയായി. ബ്രെഡിന് 400 ഗ്രാം ബ്രെഡിൻ്റെ വില 6 രൂപ, 600 ഗ്രാം ബ്രെഡിന് 9.5 രൂപ. ബ്രെഡിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് 75 പൈസയ്ക്കാണ് കടക്കാർ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. ഒരു ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കി വിറ്റാൽ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങോട്ട് 50 പൈസ അല്ലെങ്കിൽ 25-30 പൈസയോളം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിൽക്കാൻ പറ്റുക? എലൈറ്റും മോഡേൺ ബ്രെഡും ഉണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും വില കൂട്ടാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അവരാണ് മാർക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വില 50 പൈസ, 6 രൂപ എന്നുള്ള 6 രൂപ 50 പൈസയാക്കി. പക്ഷേ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഷോപ്പുകളും റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. അന്ന് ബ്രെഡ് വിൽക്കാൻ പോയിട്ട് ആ ബ്രെഡ് വാങ്ങാൻ ആളില്ല. ഒരു ഷോപ്പുകാർ 50 പൈസ വില കൂടിയപ്പം വാങ്ങുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 400 ഗ്രാം ബ്രെഡിന് 300 ഗ്രാമാക്കി മാറ്റി. 300 ഗ്രാമാക്കിയാലും വലിപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടും. I'll now change the subject from bread. We came to listen to an iconic brand called Sridharyam. And here we're listening to how he makes modern bread. നോ ആക്ച്വലി സാർ അതല്ല. I'll come to you. So, the point that I would like to highlight here is the mission he ventured into, the route he took, takes surprising turns. And Amna, the word, today we have a word called startup. You started something, that word startup was never there. Sir, I will just finish within 3 minutes. അതായത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു. അതായത് വീഴുന്നുണ്ട്. നന്നായി പോയൊരു പ്രസ്ഥാനം, ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫെയിലിയർ ആവുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ്. ബ്രെഡിൻ്റെ വില കൂടിയത് ഫെയിലിയറായി തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ബ്രെഡ് മുഴുവൻ ഡാമേജായി തിരിച്ചു തുടങ്ങി. അതായത് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി സക്സസ് ആയി വളരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതുവരെ സത്യത്തിൽ ആ സ്റ്റേജ് വരെ എനിക്ക് ആ ബ്രെഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എനിക്ക് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ 24 hours പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഞാൻ താഴേക്ക് പോകുന്നത്. എൻ്റെ കൺട്രോളിലല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ. ബ്രെഡിൻ്റെ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ 50 പൈസ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് എൻ്റെ സെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് താഴേക്ക് പോകുന്നു. ആ ഒരാഴ്ച സമയം കൊണ്ട് എൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിരുന്ന കടകളിലൊക്കെ മറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് അതിഭീകരമായി ഡംപ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. എനിക്ക് പിന്നെ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷനാണ് ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. That background of your venture into bread and the dynamics of bread industry, how did it help you, or how did it make you, or your turning point into, how did it help you in your traditional business? ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഇതെനിക്ക് വളരെ ലോസായി. ഈ ലോസായി അത് വേറുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ബാധ്യത എൻ്റെ ഫാമിലിയെയും കൂടെ ബാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്, കുടുംബത്തെയും കൂടെ ബാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എനിക്ക് ലയബിലിറ്റി എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ കയ്യിലിത് നിൽക്കില്ല, എനിക്ക് തീരുമാനമായി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ ഇവിടുന്ന്, കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി ആയി. കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും കടം പലയിടത്തും വാങ്ങിയിട്ടും ഞാനത് നടത്തുന്നുണ്ട്. എനിക്കതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയേ പറ്റുള്ളൂ. കയ്യിൽ നിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻ. ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയുള്ള, ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് അടിക്കാനാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് എന്താണ് മാർഗം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് എനിക്ക് എക്സിറ്റ് അടിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എനിക്കിതിൽ നിന്ന് മാറിയേ പറ്റുള്ളൂ. വളരെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് പോയേ പറ്റുള്ളൂ. ഓരോ ദിവസം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതോറും എനിക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യും? ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ പാരൻസുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. കാരണം പിന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊന്നും സംശയിക്കാനില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും വേറെ ഒരു സെയിൽസ് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് എനിക്ക് പോവാതെ എനിക്ക് അവിടെ പരീക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് അവിടെ ഇല്ല. ആദ്യത്തെ സമയത്ത് എനിക്ക് അതിന് ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു.
ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ടൈമിൽ. എനിക്ക് രണ്ടാമതേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രീഡം ഇല്ല. കാരണം എൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യണം, ഇതൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാതെ എനിക്ക് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സംഭവത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാരൻസുമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതുവരെ ഞാൻ ആയുർവേദം ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്നെയില്ല. അവിടെ പിന്നെ ഞാൻ, കാരണം നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് കുടുംബത്ത് തുടങ്ങേണ്ട ഒരാവശ്യമുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ? നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാവുന്ന സാധ്യതകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ പാരൻസിനോട് എന്താ പറയുക, അവരെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടുവരിക, ഇതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസിനെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടുവരിക, അവരെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാക്കി കൊണ്ടുവരിക. സത്യത്തിൽ അതാണ് ശരിക്കും ശ്രീധരീയത്തിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച്. മോഡേൺ ടെക്നിക്കൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫാമിലിക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട്. അങ്കിളിന്, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനിയന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു പേഷ്യൻ്റ് ബേസ് ഉണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാം എന്നാലോചിക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആരംഭിച്ച ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വിതിൻ 6 months തന്നെ നമ്മളൊരു അടുത്ത മെയിൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്ലോക്കിലേക്ക് നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതൊരു പ്രോജക്റ്റാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു. കാരണം കുടുംബത്തുള്ള എല്ലാവരും കൂടി ഇതിനകത്ത് പാർട്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, മറ്റേത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു ടീം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫ്രീഡം, ഒരു എനർജി, ഒരു ബ്രീത്തിങ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം കിട്ടി. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട്, നമ്മളൊരു തന്നെയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം നമുക്ക് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കഷന് കിട്ടിയ എനർജി ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ ഒരു വേറെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു തോട്ടുണ്ട്. ആ തോട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതൊരു പുതിയ ബ്ലോക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മോഡേൺ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാം. ഇത് ആയുർവേദത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് പോലും എന്താ പറയുക, നോർമൽ ഒരു പാറ്റേൺ എന്നുള്ളത്, ഒരു ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ആയുർവേദിക് ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടി. അതിന് കുറേ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ആ സിസ്റ്റംസാണ് ഇന്നും പലപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്തു പോരുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വേറുന്നുണ്ട്. ആയുർവേദം, മോഡേൺ മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നാമതൊരു ഭാഗമാണ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സംഭവമാണ്. ആ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ആയുർവേദം യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് ശരിക്കും ബിഗിൻ ചെയ്തത് നമ്മളാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വിഷയത്തിൽ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്ലബ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനുള്ള ആസ്പെക്റ്റിൽ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ വിശ്വാസ്യത എന്നുള്ളൊരു സാധനം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് അപ്ഡേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജി അപ്ഡേഷനും വേണം എന്നുള്ളത് ചെയ്തതായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ശ്രീധരീയം എന്നുള്ളൊരു സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്. What you have said is Sridharyam was an institution started by your grandfather, established its name, pursued further by your father, and the son went into bread business, burnt his hands there, came back and made a change to the traditional business, which the third generation business, which was there. Exactly. That, what are the learnings, or what was the change that what did you do which changed the direction which Sridharyam was moving? ഒരു പ്രൈമറി ചാലഞ്ച് എന്നുള്ളതിൽ ആയുർവേദത്തെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഞാൻ ബ്രെഡ് കമ്പനി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കോമ്പറ്റീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോഡേൺ ബ്രെഡും എലൈറ്റും ഒക്കെയാണ്. മോഡേൺ ബ്രെഡും എലൈറ്റും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പയനീഴ്സാണ്. പയനീഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മോഡേൺ ബ്രെഡിനെ എലൈറ്റിനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അപ്പോൾ എനിക്ക് അവരോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതേപടി തന്നെ ഞാൻ ആയുർവേദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രഡീഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 1931 നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്, നമുക്ക് പാരമ്പര്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു പക്ഷേ കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദ്യശാല, അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യരത്നം, ആയുർവേദ്യ ഫാർമസി പോലുള്ള വൻകിട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു സംഭവം വരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന്, ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫാമിലി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒഫ്തൽമോളജിയിലാണ്. എൻ്റെ അങ്കിളും അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം പേഷ്യൻസും ഉണ്ട് ആ ലെവലിൽ.
ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അതുവരെ ആയുർവേദത്തിൽ ഒരിടത്ത് വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോയാലും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു യുണീക്ക്നെസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫേസിലേക്ക് എത്താൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. You use a term, coming back to Ayurveda, you use the term technology in Ayurveda. Somehow it doesn't, I was a little surprised by using the term technology. Usually people use the term traditions in Ayurveda. Technology is something which is an alien word. My concept, my notion, but you use technology to change an ancient system of medicine. That I think was a innovation or a directional change. What is technology in Ayurveda? Can you expand on that? Sir, technology adoption in Ayurveda. കാരണം ടെക്നോളജി ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്. കാരണം മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രോഗി എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു. രോഗി എന്നുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മളൊരു രോഗിയെ നമ്മൾ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും കാണുന്ന രണ്ട് കാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ രീതികൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, പാരമ്പര്യം. ഇന്നലെ 100 വർഷമായിട്ടും 200 വർഷമോ 1000 വർഷമോ 5000 വർഷമായിട്ട് ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന ഒരു രീതി, ഒരേപടി ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി രീതിയാണ് നമ്മൾ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പാരമ്പര്യം ഓക്കെ, ആ യൂണിഫോമിറ്റിക്കും അല്ല ഇത്ര കാലം ചെയ്തു പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ യൂണിഫോമിറ്റിക്ക് എന്താ അർത്ഥം? നമ്മൾ പല ആചാരങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും അറിയില്ല. ഇന്നലെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്, അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്, അതിൻ്റെ കാരണവന്മാരെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാര്യം അറിയാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക. ഇന്നലെ പാരൻസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച സാധനം നമ്മൾ മാറാൻ നമ്മൾ തയ്യാറുമില്ല. അപ്പോൾ ട്രഡീഷണലി നമുക്ക് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇന്നലത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ സയൻസിനെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ രോഗികളോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു രോഗി നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ കണ്ണിൻ്റെ കണ്ടീഷനെ പറ്റി സംസ്കൃതത്തിലുള്ള നമ്മൾ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിയാൽ ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള രോഗികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ട്രഡീഷൻ എന്നുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് സാൻസ്ക്രിറ്റാണ്. ഇന്നത്തെ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ആ സാധനത്തിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക എന്നുള്ളത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടൊരു കാര്യമല്ല. എന്നാൽ ഇന്നലത്തെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജിക്കൽ എന്താ പറയുക മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ച് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ OCT അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കൗണ്ടുകളുണ്ട്. ഈ കൗണ്ടിലുള്ള ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാനുള്ള സംവിധാനം ഇന്നുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവത്തെ ട്രഡീഷണൽ കോൺസെപ്റ്റുള്ള സംഭവമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനാവശ്യമുള്ള ചികിത്സ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് മാറ്റം വന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ തന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ആയുർവേദം മാറുകയാണ്. ഇന്ന് ആയുർവേദത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സംഭവത്തിൽ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ശ്രീധരിയാണ്. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ശ്രീധരിയാണ്. What you are saying, Sridharyam, with the traditional practice, using age-old traditions, some transformative change happened. That transformative change is what created the icon which now Sridharyam is. Yes, sir. That the intuitor or the pusher or the igniter of this transformative change is the bread industry. അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നല്ലോ. That learning from there taught you something. And as a result of which, I would like you to go further on to Sridharyam today. We've heard, and I've heard that Prime Minister Narendra Modi is telling the world that there's an institution in Kerala, there's Ayurveda in Kerala, there's an institution called Sridharyam in Kerala, of the African premier, whose daughter was failing eyesight, who went all over the world to Western medicine, to everywhere in the world, and could not get it, and came to Koothatolam and found eyesight again. I mean, that's an achievement that cannot happen accidentally. There's a system behind it, and that system is governed by technology, as you talked about, and by traditions which existed.
So that's what's created the brand of the institution called Sridharyam, an icon in Kerala. Like we got the other icon, let's say, Kottakkal is seen to be an iconic brand. And together, icon of Kerala now put Kerala on the world map of traditional medicine, of Ayurveda. But in the background of all this, I think the big story that you're talking about how the change that you made, the transformation that you made, could create Sridharyam Institution. You tell us now, current modern Sridharyam, about what it is, what is the field of medicine that it pursues, how is it different from the tradition, how is technology used, and how is it perceived in the local and the global markets. സാർ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കെനിയൻ ഞാനിപ്പോൾ കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ I heard your story, but I think because our time is limited, we'll have to now fast forward somewhere. That's why I'm interrupting you. Yeah, sure. But please tell that Kenya story. അതൊരു വളരെ സന്തോഷമുള്ള സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നലെ ഒരു വളരെ സങ്കടമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയിലേക്ക് മാറി. നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ന്യൂസിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ കെനിയൻ മുൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ രാവിലെ മോർണിംഗ് വാക്കിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് വന്ന് മരിക്കുന്നത്. ഒരു വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു നമ്മളെ എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ചോടെ. കാരണം ഇദ്ദേഹം 3 വർഷം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു 2019 ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വന്നിട്ട് മകളുടെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ മാറി, പക്ഷേ കാഴ്ച കിട്ടിയില്ല. ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി, ഇൻക്ലൂഡിങ് USA, റഷ്യ, ചൈന, അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം ചികിത്സയ്ക്ക് മകളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കാഴ്ച കിട്ടിയില്ല. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, ഒരു ഇന്ത്യൻ, ഇദ്ദേഹത്തോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇവിടെ ശ്രീധരിയം എന്നൊരു സെൻ്റർ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ആയുർവേദം ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് പോയി നോക്കൂ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയാണ്, അദ്ദേഹം ന്യൂസിൽ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത്, മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ സമയത്ത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാഴ്ച ഉണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ മകൾ പറഞ്ഞു, കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, വേറെ തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ഓപ്ഷൻസും ഇല്ല, കാഴ്ച കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്, ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു. ഇവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു 6 months കൊണ്ട്, കാരണം ഒരു എന്താ പറയുക, ഗ്രാജുവലി വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി. ഒരു 6 months കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് ചെറിയ കാഴ്ച അവർക്ക് കിട്ടി. ഏകദേശം ഒരു 9 months കൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല 100% ഇൻക്ലൂഡിങ് മെസ്സേജ് വരെ വായിക്കാൻ തരത്തിൽ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയായി. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു 3 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഡൽഹിക്ക് പോയി. അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ്. ഇവിടുന്ന് ഡൽഹിക്ക് പോയി നരേന്ദ്രമോദിയെ കണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു. നരേന്ദ്രമോദി, അദ്ദേഹം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അത് മൻ കി ബാത്തിലും ബാക്കിയൊക്കെ ആയിട്ട് പലവട്ടം പറയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എനിവേ, എന്താ പറയുക, അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളോടുള്ള വിശ്വാസം അതിന് ശേഷം വളരെ വലുതായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു 3 പ്രാവശ്യത്തോളം ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ഇവിടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മിനിയാന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു എന്താ പറയുക അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഇത് കെനിയയിൽ വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റായി നിൽക്കുകയാണ്. കെനിയയിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ, മിനിയാന്ന് രാവിലെയാണ് മരണം ഉണ്ടാവുന്നത്. മിനിയാന്ന് വൈകുന്നേരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മിനിയാന്ന് രാത്രി സ്പെഷ്യൽ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ബോഡി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ, ഇന്നലെ രാവിലെ 8 മണിയോടുകൂടി ബോഡി കെനിയയിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നോക്കി അറിയാം, എയർപോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ജനം ഫ്ലൈറ്റ് കയറി കവർ ചെയ്തു, വളഞ്ഞു. ജനം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി, റോഡ് മുഴുവൻ ജനമാണ്, കരച്ചിൽ പ്രശ്നമാണ്. അവസാനം പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാളം വെടിവെച്ചു, 4 പേര് സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നേതാവാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ അടുത്ത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിന്നൊരു മനുഷ്യൻ, നമ്മൾ വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മിനിയാന്ന് വരെ. എനിവേ, ഇനി എന്താ സാർ, അത് ആ ഒരു സ്റ്റോറി അതാണ്. That story is there. I only want to bring that story in to show how somebody who had access to every medicine in the world
found your medicine and successfully. That's not an accident. So what is the story of Sri Dhairyam? And then you narrated how the change that you have made in a traditional practice, applying technology, and the institution has grown. Similarly, as a startup and entrepreneur, the financial position of Sri Dhairyam today, what has, and from an entrepreneurial point of view, what has been, of course, it has achieved miracles in that sight. What has it achieved in the profit and loss account? ഒന്ന് ഓക്കെ, ആദ്യം പറഞ്ഞ സാറ് ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനാണ് തോന്നുന്നു. അതായത് എന്താണ് ആക്ച്വലി Is it a successful business? Has it grown geometrically? Has it exploded? Technology is there, tradition is there, success is there in product. What has been the organization that has been built up? What is the brand that you have created? And what is it? Is it scalable? Is it multipliable? ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് മീൻസ് ലാസ്റ്റ് 25 years. അപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി, ഒരു ബിസിനസ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇപ്പോൾ CGHത്തിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ, ആദ്യത്തെ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഒരു അപ്ഗ്രേഡേഷൻ എന്നുള്ളൊരു തോട്ട്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് വളരെ കൂടുതൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവരി ടൈം. കാരണം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രൈമറി പോളിസി എന്നുള്ളൊരു സംഭവം നമുക്ക് ബിസിനസ്സിനകത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി പോളിസി എന്നത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനം ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത്, എനിക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാധനം വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രൈമറി ക്വാളിറ്റി പോളിസി. ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, എനിക്ക് ആ സാധനം കഴിക്കാൻ കൊള്ളില്ല, എനിക്കതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഗിവ് ഇറ്റ് ടു അതേഴ്സ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പോളിസിയുടെ ഒരു പ്രൈമറി ഈ സംഭവം. പക്ഷേ എനിക്കിത് മനസ്സിലാവണം, ഇത് ബെസ്റ്റാണ്. ഇത് ബെസ്റ്റ് ആവണമെന്ന് മനസ്സിലാവാനുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് ബെസ്റ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ is there another institution anywhere else in the world offering this kind of treatment? അവിടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കഴിയുന്നുണ്ട് സർ. കാരണം നോ വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ, അതുകൊണ്ട് ഐ എം ഗിവിങ് ദിസ്, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോ ബഡി വിൽ ബൈ ദിസ്. ബട്ട് ഐ നീഡ് ടു അപ്ഗ്രേഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡേ. അപ്പോൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡേ മീൻസ് വി ആർ മാനുഫാക്ചറിങ്, അവർ ഫസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റി ഈസ് വെരി സ്മോൾ. കാരണം we are just converted that bed manufacturing facility to Ayurvedic. Story is over. Now you're on a new story. Yeah, that new story started from there. Within 1 year, we just demolished that company and started a new factory. After 3 years, again we എന്താ പറയുക, ഞങ്ങൾ പഴയ 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഫാക്ടറി കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. 7 വർഷത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പുതിയ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്നോളജിക്കലി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലാബ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 5 years ബാക്ക് ഇന്ന് US FDA സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, കാരണം ഒരു മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു ആയുർവേദ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ണിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകളാണ്. കണ്ണിലേക്കുള്ള ആവശ്യമുള്ള മരുന്നിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആയുർവേദം ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കണ്ടാമിനേഷൻസ് വരില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കണ്ടാമിനേഷൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ സ്റ്റെറൈലായിട്ട് ഹൈ സ്റ്റെറൈലായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് വേണം നമുക്ക് കണ്ണിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ. ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോൾ പറയും ആയുർവേദത്തിൽ ഹെവി മെറ്റൽ എൻ്റെ ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ്. ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് ഇതില്ല എന്ന് ഞാനത് ഇൻഷുർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വരുന്നു, കാരണം റോ മെറ്റീരിയൽ വരുമ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്ക് അവസാനം ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് വരെ എനിക്ക് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കണ്ണുകാഴ്ചയല്ല, മരുന്നിനകത്തുള്ള കണ്ടാമിനേഷൻ ചാൻസസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു പറയാം. അന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും പൊല്യൂഷൻസോ ഇത്ര പ്രോബ്ലംസും ഇല്ല. പിന്നെ അവരുടെ സിസ്റ്റംസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജി വേൾഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് വേൾഡിൻ്റെ രീതിയിൽ എനിക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാനത് ചേഞ്ച് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ചെയ്തിരുന്ന മരുന്നുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സെയിം കോമ്പിനേഷൻസാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ബാക്കിയെല്ലാം ഇന്നത്തെ
നല്ല കെമിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടും മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടും ഞാനതിനെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് കറക്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാം, എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ലോകത്തോട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. I'll make a parallel connection which I was talking to you about. When I started to talk to you, I come from the world of travel and tourism. You come from the world of traditional medicine. So, the parallel that I see is that around 2007, we were then called Casino Group of Hotels. Very it's a big story. ഞങ്ങൾ പേര് മാറ്റിയത് CGH Earth എന്നാക്കി. The newspaper said CGH Earth rechristened because Casino Group of Hotels have rechristened themselves as CGH Earth and they plan to expand in Kerala. അപ്പോൾ Kollangood Tambarati, Jesu Tambarati, gives me a call and says, the palace which we now stay in, which is falling on our heads, do you people think that it can make a good hotel? Palaces and hotels, Rajasthan has shown it can be exceedingly successful. Let us come and have a look at your palace. Then she said, not a condition, but a concern that never has meat been served in our palace. Never has wine been served in our palace. Then she went on to say, when Lord Wellington, the Viceroy to India, came, she said, my great-grandfather informed the Viceroy, never has ever anyone entered this palace wearing leather shoes. And the Viceroy promptly removed his shoes and entered. Her question to me was, can you make this hotel without shoes? Without meat, without wine, and without shoes. That gave us the idea that we should make it a palace for Ayurveda. We have not been in Ayurveda ever before. We chose the best knowledge, resource, and started something called Kalari Kovilaga, which is offering Ayurveda. I was narrating the story of your traditions, the strength of Kerala. Kerala's strength. In tourism, we say Kerala's strength is Kerala's Tanima. In Ayurveda, there's much of the culture and community which is benefiting the product. To start an Ayurveda place in Gujarat and start an Ayurveda place Ayurveda is everywhere available. Now you have chosen a branch of Ayurveda which is super specialization in Ayurveda. I don't know whether any other institution has done that ever in Ayurveda. In modern medicine, yes, they've gone further and further in specialization. So, is such specialization a traditional practice of Ayurveda? First question. You say it is. Such practice of super specialization in eye only, eye hospital in Ayurveda, is it a traditional practice of Ayurveda to have such specialization? Or it is holistic always? ധാരാളം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫാമിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ്. കാരണം ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വൈദ്യന്മാരെ പോലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കുടുംബക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് മർമ്മ ചികിത്സകർ, ബാലചികിത്സ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, നേത്ര ചികിത്സ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, അങ്ങനെ വൈദ്യന്മാരുടെ പല ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ പല ഫാമിലികളും ഇന്നില്ലാതെയായി. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താ പറയുക, കുറേ ഹോസ്പിറ്റൽസ്, ഒരു 4-5 ഹോസ്പിറ്റൽസ് പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആയുർവേദത്തിൽ അധികം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അതിന് ശേഷമൊന്നും വരെ വന്നിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി വി ആർ ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി. You are saying there have been traditional practices which have now ceased to exist. Yeah. But you have made an addition or made some transformation which has made you grow. ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ബിഗ് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആ ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്തൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് മോഡലായിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. This coffee per charcha is sitting not to discuss ophthalmology or even Ayurveda, but an enterprise. What lessons can you draw from your story? We are all full of different. Which part of story? sectors. Which part of story? Every From part the of beginning it. Every part part or of it. The fact that you went to bread
The fact that you chose a traditional family, you chose to not to pursue Ayurvedic studies, but went to commerce, and these are all whimsical decisions we might take from time to time. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനൊരു ആയുർവേദ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, ശരിയാണ്. ഒരു ആയുർവേദ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ആയുർവേദക്കാരൻ മാത്രമല്ല, ഞാനൊരു ആയുർവേദക്കാരനല്ല. കാരണം ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആയുർവേദം അറിയില്ല. എൻ്റെ അച്ഛനറിയാം, എൻ്റെ കൊച്ചച്ഛനറിയാം, എൻ്റെ ഏട്ടന്മാർക്കറിയാം, അവർക്കൊക്കെ ആയുർവേദം അറിയാം. എനിക്ക് ആയുർവേദം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആയുർവേദത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞത്. But you brought some value for Achan and your grandfather's business. ബിക്കോസ് വരുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ആയുർവേദം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ഞാനാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കായിരുന്നു. എനിക്ക് അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതും കൂടെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് എനിക്കവിടെ പറയാൻ പറ്റി. എനിക്ക് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് തൃപ്തി വരില്ല. കാരണം എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൺഫ്യൂഷൻസ് എൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ്. സോ ഐ നീഡ് ടു അപ്ഗ്രേഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡേ. So the value you brought to your traditional medicine was entrepreneurship. Yeah, exactly. That's the value you brought. Yes. And how did that translate into becoming a global iconic brand of Sri Dharyam? It's a big story. So that is a story that we have to learn from. And you have not Hari, I didn't say Dr. Hari did not pursue or go about to achieve this. You went about, I went to commerce, I went to make bread. Overline, I moved somewhere else. But as it translated, you gained some valuable knowledge and input, which you translated into you are a resource person for your family business. സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു വലിയ പോയിന്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം എനിക്ക് ആദ്യം ബ്രെഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല എന്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, എൻ്റെ പാരൻസിന് എൻ്റെ കുടുംബത്തുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ആയുർവേദത്തെ പറ്റി അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അവരോടത് ചോദിച്ചില്ല. എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആയുർവേദത്തിലേക്ക് വന്നത്. കാരണം എനിക്ക് ചോദിക്കാനൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു സാറിന് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി അങ്ങനെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫൈനാൻസ് അങ്ങനെ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം. പക്ഷേ സാറ് ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് കണ്ടു വളർന്നത് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ബിസിനസ്സാണ്. കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി, കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ബിസിനസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോവുക. കാരണം നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻ ഡെപ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയായിരിക്കും. ഒരു IT അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത്, അതായത് കുട്ടികളൊരു പുതിയ സംഭവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ IT-ലേക്ക് മനസ്സിലാവും. അവർക്ക് കുറേ എന്താ പറയുക ടെക്നോളജിക്കൽ സാധനം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അത് അതിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നന്നായി എന്ന് വരാം. നമ്മൾ ഏതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുതിയ പോസിബിലിറ്റീസും പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ബെസ്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യത, പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ. കാരണം ഒരു നിശ്ചിത സ്റ്റേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബിഗ് ഫെയിലിയറാണ്. കാരണം സക്സസ് ആയവരെക്കാളും കൂടുതൽ സക്സസ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാത്രമാണല്ലോ കൂടുതലുള്ളത്. അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ അവർ മെൻ്റലി ഡൗൺ ആവും. കാരണം ഇവരുടെ ഒക്കെ പ്രതീക്ഷ അംബാനി തന്നെയാണ് ആര് തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ. പക്ഷേ തൊട്ടപ്പുറേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്നും ആയില്ലെങ്കിൽ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇന്നോവേഷൻ നടത്തി തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സംടൈംസ് മോർ ഈസി. Divya, how much time do we have? Yeah, so we've now thrown into discussion what I would call rambling along a path, not knowing where to go, resulting in creating an extraordinary icon that your institution has created. So I don't say it was purposeless. കോഴ്സ് ഗ്രീസ് എന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. I don't say it's purposeless, but there was a system in the madness. There is a system in the madness which resulted in the purpose that you achieved. To discover that is what I think we are here to discuss, to examine. We are all startups, we all want to do things, we all want to beat Ambani in this game. Adani എന്ന് പറയും. So Kerala is a
is a destination. When you say the word when you say the word Kerala in tourism circles, then they will say Ayurveda. Ayurveda is owned by Kerala. Ever poyalum. That, I think, is a consequence of superb marketing by Kerala Tourism. Literally, it says that say the word Kerala, say the word Ayurveda, and you're saying the word Kerala. Literally, we own it in a brand perspective. Though Ayurveda is there everywhere else. Now, a neighboring country, Sri Lanka, also claims it. I don't know whether they've gone into ophthalmology or Netrajita. They might do that. But from today's Coffee Pot Charcha, we've seen how in a tiny village called Kutatolam, in a super specialization in Ayurveda, global brand can be created, and has been created. What do you see the future? You've been in this business or for the last 30, how many years? No, 25 years, 26 years. In Ayurveda. It's a family business. Family business, and my total experience is 20. Your grandparent and parent was in the business. They have been in the business. Your children and grandchildren, will they be in this business? അറിഞ്ഞൂടാ. എത്ര പേരുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ബിസിനസ്? Every member of the family. ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ എൻ്റെയും അച്ഛൻ്റെ അനിയനും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ്. 8 പേരുണ്ട്. അവർ കോമേഴ്സാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇല്ല, എല്ലാവരും. കാരണം എല്ലാവരും ഒരു വിഷയം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ വിജയം. കാരണം ഒരു വിഷയമാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ്, ചിലർ ഡോക്ടേഴ്സാണ്, ചിലർ ഫൈനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ MBBS ഡോക്ടേഴ്സ്. ഇല്ല, ആയുർവേദിക് ഡോക്ടേഴ്സ്. IT-ക്ക് പോയോ? IT ഉണ്ട്, IT ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, കുടുംബത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. കാരണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് സംവിധാനമാണ്. അവിടെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം എന്നുള്ള സാധനം, ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള സാധനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും ഫാമിലിയെയും കൂടെ 100% മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ. In a family business, in another context, succession and succession planning and retirement are these subjects which come to you. In Ayurveda, you ever retire? Your grandfather will never retire. Your father never retired. Will you ever retire? റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ നമുക്കിപ്പോൾ മോഹമില്ല, പക്ഷേ അറിയില്ലല്ലോ, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആരും നോബഡി വിൽ റിട്ടയർ. കാരണം നമ്മളൊരു ജോബിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സാർ റിട്ടയർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് പറ്റുമെന്ന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പാഷനാണ്. പാഷൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. No, so traditional practice using technology you've changed. Now your traditional practice in the family business, how does the family become an asset or is it a liability? Definitely it's an asset. You're saying that? Oh, 100%. It's not a liability. Not a liability. So but you will still say you have to use technology. You will still say you have to use professionalism. Upgradation, because തോട്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാർ, ഞാൻ ആയുർവേദക്കാരനല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഭാഗ്യം. എനിക്ക് വീഴുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ജോബാണ് ഇതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിനെ വളർത്താനും കഴിയണം. സാർ ഒരു ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറയട്ടെ. അതായത് ആയുർവേദത്തെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ ഒരു തോന്നല്, ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയുർവേദമാണ് ശരിക്കും. പക്ഷേ ആയുർവേദം എന്നുള്ള സയൻസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിനകത്ത് വേറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇവിടെ വളരെ കൂടുതലുണ്ട്. ടൂറിസത്തിന് വേറെ അതിൽ കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയുർവേദം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആയുർവേദത്തിൻ്റെ റിയൽ സംഭവം ഇപ്പോഴും ടൂറിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റിയാലിറ്റി. കാരണം ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് എന്താ പറയുക, റിജുവിനേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിൽ. ഈ റിജുവിനേഷൻ പാർട്ടിനകത്ത് ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു 6 മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കൂടുമ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും ബോഡി ചെക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കി മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഇന്ന് മോഡേൺ സിസ്റ്റത്തിന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് എല്ലാ മെയിൻ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും നമുക്ക് 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പ്രീവിയസ്ലി ശരിക്കും ആയുർവേദത്തിൽ ഇത് പഴയ കാലത്തുള്ള ട്രഡീഷണൽ രീതിയാണ്. എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, ഒരു കാറ് സർവീസ് 5000 കിലോമീറ്റർ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു സർവീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സൈക്കിള് വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ആയുർവേദത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലരും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ സെല്ല് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവത്തെ ജനത്തിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദം ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വളരെ ഭീകരമായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അസുഖം വന്ന് മാറുന്ന അപ്പുറത്തേക്ക് അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യത്തിന് ആയുർവേദം വളരെയധികം സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലായി മാറും. That's the subject. Preventive medicine. Preventive medicine. Especially as far as eyesight is concerned. Yeah. Eyesight is concerned. Does the world have to always wear a spectacle? Sir, your grandfather may not have worn a No, spectacle. ഇത് വെള്ളെഴുത്താണ്. അപ്പോൾ അതല്ല ആക്ച്വലി ഇഷ്യൂ എന്താണ് സർ, സ്പെക്സ് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം ഞാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ സ്പെക്സ് വയ്ക്കാതിരിക്കുക ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യൻ സാറ് ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ണ് കഴുകാറുണ്ട്, കണ്ണിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറുണ്ട്? സാറ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഖം വെട്ടാറുണ്ട്, തലമുടിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടമാനം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പല്ല് 2 പ്രാവശ്യം മസ്റ്റായിട്ട് തേക്കും. ബോഡിയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡെങ്കിലും കണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണിൻ്റെ പുറത്ത് കൺമഷി എഴുതാറുണ്ട്. അത് കണ്ണിന് വേണ്ടിയല്ല, കണ്ണിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു പണ്ട് ആയുർവേദ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർഫാദേഴ്സൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ? പെട്രോളിയം ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കണ്ണിൽ ഇത് പുറത്ത് തേക്കുന്നത്. കെമിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കണ്ണിൽ തേക്കുന്നത്. കണ്ണ് കഴുകാറില്ല. ഇനി സോപ്പ് അറിയാം, അത് കെമിക്കലാണ്. സോപ്പ് കണ്ണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? കണ്ണിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ? ബിക്കോസ് കണ്ണ് നമ്മൾ കാണാറില്ല. കണ്ണ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, ബാക്കി ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ട്. കണ്ണിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് ബോധേഡാണ്. നമ്മൾ കാണുന്നത് കണ്ണാടി വയ്ക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. കണ്ണാടി വയ്ക്കുന്നതല്ല ബേസിക്കലി അവസ്ഥ. നമ്മുടെ ബ്ലിങ്കിങ്, കണ്ണിൻ്റെ ബ്ലിങ്കിങ് വളരെ കുറയണം. നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്ലിങ്കിങ് കുറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ബ്ലിങ്കിങ് കുറയുന്നുണ്ട്. പൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ണിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിനെല്ലാം സംതിങ് വിച്ച് ഈ കണ്ണിന് പ്രഷർ വന്നിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഗ്ലോക്കോമ. It's again like many of the other modern diseases. It's a lifestyle disease. It's an inherited disease. ഗ്ലോക്കോമ എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ചില്ല. അത് കണ്ണിലെ BP ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇരുന്ന സംഭവം, ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെയാണ്. എനിക്ക് ടെക്നിക്കലി ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. I'm only saying that now there's a great opportunity in providing medical care for people, for the big killers today, Alzheimer's, or is it heart related or diabetic related, all these matters. I never given that importance at all. ഇനിയുള്ള ലോകത്ത് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്ന 2 അസുഖങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഒന്ന് കണ്ണും ഒന്ന് മൈൻഡുമാണെന്നാണ് പറയുക. കാരണം ആക്ച്വലി മനസ്സൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. മനസ്സൊരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസ്യതയുടെ ലെവല്, ആൾക്കാർ കൂടെ ഉണ്ടാവും തോന്നല്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് 2 കണ്ണ്. ഈ 2 അസുഖത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോത്ത് ആർ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ 2 സാധനം വന്നാലും എനിക്ക് ഈ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് ആരും പറയില്ല. കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പോകുമ്പോഴേ പറയുള്ളൂ. എനിക്ക് മെൻ്റലി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാനസികമായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി നിൽക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കൊരിക്കലും മനസ്സിലാവുകയില്ല. ഈ 2 സംഭവമാണ് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അസുഖം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. From this discussion, there are many lessons they've learned. One is the entrepreneurial lessons, which people ask, plus in personal health care, eye care. Just as you say, we must keep our body thin, keep your body mass index low, keep it away from diabetes and all those kind of things. In the eye matter, there's not sufficient understanding, except institutions like yours should provide the preventive solutions.
That could be a big opportunity. പ്രിവെൻറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ആക്ച്വലി അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം. ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അവയർനെസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ സെയിൽസിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഞാനൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീധരീയം ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ജനം കാണുന്നത് വരുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് സൈഡ് മാത്രമായിരിക്കും ജനം കാണുക, അവൻ കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ വേറൊന്നുണ്ട്, ഇതൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. ഇതിന് ശരിക്കും അവയർനെസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. സ്വന്തം കണ്ണ് അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പോലെ കെയർ ചെയ്യണമെന്നൊരു തോന്നൽ വരുമ്പോൾ ഇതിന് ലൈഫ് ഉണ്ടാവും. Conversation, questions on this subject, which is on entrepreneurship as well as Ayurveda or Netra Chilsa. Good evening, sir. I have two questions. First one is, you told about adaptation of technology in Ayurveda, but it was not clear what technology, how you have done, or what technology you have used in Ayurveda. ടെക്നോളജി എന്താണ്? നിങ്ങൾ കണ്ണിന് അസുഖമുണ്ട്, കണ്ണിന് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പോൾ അറിയുന്ന ഒരു രീതിക്ക് അപ്പോഴേക്ക് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ OCT വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിന് ട്രഡീഷണൽ തോട്ട്സുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വ്യക്തത എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകും. ആയുർവേദത്തിൽ പഴയ കാലത്ത് ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാർ, അതായത് ഇൻക്ലൂഡിങ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വരെ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ രീതി വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അത് അന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നാൽ വൈദ്യന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാവും, ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഒരു ടോട്ടലി ശീലിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയാവുന്നറിയില്ല, ഹിന്ദു സംഭവങ്ങളിൽ പ്രശ്നം വയ്ക്കാൻ എടുത്താൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രശ്നം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതേ സെയിം മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നു, ആ പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കും, തനിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം കണ്ടിട്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശിഷ്യൻ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലും, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇന്ന അസുഖങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കും, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ശിഷ്യൻ വേറെ ഒരു ശ്ലോകം ചെല്ലും, വേറൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആംഗിളിൽ നിന്നൊരു ശ്ലോകം ചെല്ലും. ഇപ്പം 4-5 ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ 4-5 ആംഗിൾസിലുള്ള ആൻസേഴ്സ് എടുക്കും. ആ ആൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും പ്രധാന വൈദ്യൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാറ്. കാരണം ഒരു രോഗി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 6 ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ച അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു രോഗിയുടെ അസുഖത്തെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നായിരുന്നു ട്രഡീഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പ്രശ്നം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ജ്യോതിഷ പ്രശ്നങ്ങൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ പല ജ്യോത്സ്യന്മാരെടുന്ന് തർക്കിക്കും. ആ തർക്കിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിൽ അത്ര പ്രാക്ടിക്കലല്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗമുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് OCT എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ CT സ്കാൻ പോലെ തന്നെയാണ്. കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഓരോ ലെയേഴ്സും ഓരോന്നിനെയും നമുക്കറിയാം, അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ അത് ടെക്നിക്കലി അവർക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഇതാണ് ടെക്നോളജി ഇതിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദം മാറി അലോപ്പതിയിലെ കുറേ മരുന്ന് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുകയൊന്നുമല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ. Clear. My second question was, where do you see the next level of growth? Is it increasing the existing facilities, say number of beds, or you are planning to grow outside the state to different? ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ 23 ബ്രാഞ്ചസ് അക്രോസ് ദ കൺട്രി ഉണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നെക്സ്റ്റ് 2 years ടാർഗറ്റ് തന്നെ നമുക്കതൊരു 100 സെൻറ്റേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഓൺ സെൻറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫ്രാഞ്ചൈസി സെൻറ്റേഴ്സ്, കാരണം കൂടുതൽ ആക്സസിബിലിറ്റി, കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ആക്സസിബിലിറ്റി എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ടാർഗറ്റാണ്. ഹലോ, ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കറാണ്, കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കറിൻ്റെ ബിസിനസ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ ടേക്കിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ലോ സർ ഒബിയസ്ലി. സോ how do you raise the fund? Expansion capex undallo, so how do you manage that funding part? Second question is, nammal growth organic thaneyano, or are you open to inorganic growth? ഇതുവരെ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടും, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ അവർ അതിനെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതിന് കിട്ടുന്ന വിശ്വാസ്യത നമ്മൾ എത്ര ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത പ്രോഡക്ട്സും ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാം,
അത് പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പോവാം. പക്ഷെ ഒരു വിശ്വാസത്തോടുള്ള ഗ്രോത്താണ് നമുക്ക് എല്ലാ കാലവും നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നിയമിക്കണം. പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിൽ നമ്മളിതൊരു ഫാമിലി കൺസേൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് 100% റൺ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളിതൊരു പോയിട്ടില്ല. താങ്ക് യു. I'll put that question he put in a different form. When does Sridhariam plan IPO? ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാനിൽ അത് വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു 100% ഒരു ഫാമിലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുക്കണം, പക്ഷെ നാളെ IPOയിലേക്ക് പോവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം അതൊരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ്. Become a global presence. തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടിവരും തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചിന്ത എത്തിയിട്ടില്ല. Make the investment in technology and diagnostics which you want. I think Tula in Calicut has put in 800 crores to build a Ayurvedic center, to a diagnostic center. സർ, ഇത് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുലയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീധരീയത്തിൻ്റെയും കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആയുർവേദം തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സെല്ല് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് നോർമലി 21 days to 30 days എന്നാൽ ഏകദേശം അവരെ ബില്ല് വാങ്ങുന്നത് 1 crore rupees ആണ്. ഞാൻ പേര് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറയാം. അപ്പോൾ 1 കോടി രൂപ, കാരണം ഇന്ത്യൻസ് ആരും അവർ അങ്ങോട്ട് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നേ. വലിയ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 1 കോടി രൂപയാണ് അവരുടെ ഒരു ഫിഗർ. ശ്രീധരീയത്തിനകത്ത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വരുന്നുണ്ട്, ശ്രീധരീയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് രോഗികളാണ്, റിയൽ രോഗികളാണ്. കാരണം നമ്മളിവിടെ ടൂറിസം ഇല്ല. അവിടെ വരുന്നത് കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളുകളാണ്. നമ്മൾ വേറുന്നുണ്ട് ഇതേ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്കൊരു അസുഖം വന്ന് നമ്മളൊരു ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്ന സെയിം മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റല്ല, അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹ്യൂജായിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏണിങ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. നോമിനലായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് ഇതിൽ പോകുന്നത്. കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് അവിടെ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ആഡഡ് സർവീസ് ഉണ്ട്. And again, staying at that same question, does not your product, your brand, Sridhariam, represent an explosive opportunity for growth and unlimited demand for IPO requirements? ഷുവർ. തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ തിങ്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. ഇതുവരെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. സർ, ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഫെയിൽ ചെയ്ത കേസ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ കെനിയയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ മകളുടെ ചികിത്സയോട് ശ്രീധരത്തിൽ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു നോർമൽ ഒരു രോഗിക്ക് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ചൂസ് ചെയ്യണോ അതോ ആയുർവേദത്തിൽ വേണോ ഈ കണ്ണിൻ്റെ നേത്ര ചികിത്സ പോകണം? ഇങ്ങനെ എന്താ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിരിക്കും? ഓരോ സയൻസിനും ഓരോ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് ഓരോ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ 30 പേര് 40 പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 40 പേരുടെ കപ്പാസിറ്റി യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഓരോന്നിനും ഓരോ കാര്യത്തിനും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ചില സ്പെഷ്യൽ ഏരിയാസിൽ കഴിവുകളുണ്ട്. മോഡേൺ മെഡിസിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ദോഷമുണ്ടാവും. ആയുർവേദത്തിന് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം ഏത് സയൻസ് എന്നുള്ളതല്ല, ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടും ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാമെന്നല്ലേ നടക്കുള്ളൂ. ഇനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചറിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് എത്ര പെട്ടെന്ന് എത്ര ക്വാളിറ്റിയിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും എന്ന് നോക്കിയിട്ടേ ജനം വാങ്ങുള്ളൂ. അത് ആയുർവേദമോ അലോപ്പതിയോ ഹോമിയോ എന്നൊന്നും സബ്ജക്റ്റ് ആവില്ല. ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട്, ഈ ശ്രീധരി എന്നുള്ള പേര് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത്. അത് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുടെ ഗുരുവിൻ്റെ പേര് ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ രീതിയിൽ ശ്രീധരി എന്നായതാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി 23 ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി 23 ലൊക്കേഷനിലും ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൂടാതെ മെഡിസിൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനോ ഏതെങ്കിലും പേറ്റൻ്റ് അടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ അങ്ങനെ സത്യത്തിൽ ഇതിന് ഒരു ഹെവി സീക്രസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും നമ്മളിതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് സത്യം. കാരണം ഇത് കൂടുതൽ ആക്സസിബിൾ ആവണം, കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഡക്റ്റ് നാളെ ആരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഉണ്ടാക്കി അത് വളരുമോ? ആക്ച്വലി ഞങ്ങളാരും ബോധയുടെയല്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വരികയാണെങ്കിൽ വരട്ടെ, കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ്. ഹെൽത്ത് കെയർ ഫീൽഡ്
കൗണ്ടർ ഫീറ്റിംഗ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ലോസും ഡെത്തും. Recommend patenting to protect your technology from being copied. But his question is, counterfeit is not copying. No, not copying actually, in between, because you have 23 locations actually. So in between the 23 locations, when somebody is branding your name and giving the same medicine in your name. These are open source. All are actually, all the 23 locations means our own centers are there. We are managing directly from here. Are you done any clinically such test or everything for the particular medicine, and any hybrid variety of treatment is being done? Because when people come for a Ayurveda treatment, if they are having cataract, you refer to a say doctor which is having a allopathy thing. So whether you are going for a hybrid, like you do both the things together. ഇത് അലോപ്പതിയും ആയുർവേദവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ടെന്നാണോ സാർ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? Integrated medicine. ഇന്റഗ്രേറ്റ്, കാരണം ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് അല്ലേ? ഹോളിസ്റ്റിക് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനിലതുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ. കാരണം നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഇതേ ഉള്ളൂ. കാരണം വരുന്ന രോഗികൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അസുഖം മാറണം. നമ്മൾ ആയുർവേദം ചെയ്യുമ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ട്രഡീഷൻസോ പാരമ്പര്യമോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മാറാതെ അവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അവർക്ക് വേണ്ടത് മോഡേൺ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ കഴിയാത്തതാണ്, ഇതിൽ മാറും. തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവണം. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പേഷ്യൻ്റ് കെയർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലക്ഷ്യം. ഡോക്ടർ, എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളൊരു ചിന്ത ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. അധികം പോരട്ടെ, ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ വാസ് എക്സലൻറ്റ്. ആദ്യം അത് പറയുകയാണ്. എൻ്റെ ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മെഡിക്കൽ ഈ ആയുർവേദം എന്നുള്ളത് വെൽനെസ്സിന് നല്ലതാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഒരു മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ അലോപ്പതി തന്നെ വേണം. കാരണം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഗ്രോത്ത്, അതിങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്, ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നു. ഇതെന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ കാരണം, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ നമ്മുടെ MG റോഡിൽ വെച്ചൊരു വലിയൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി. അവിടെ ആ ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ട രോഗിയെ അയാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റായിട്ടാണ്. അയാളെ ബോഡി എത്തിച്ചു ആദ്യം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് എത്തിച്ചത്. ഇവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്. ഒരു കൈ പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി, വേറൊരാൾ അടുത്ത കൈ കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെയൊക്കെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ അവിടെ നിന്ന് സുഖമായി നടന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രംഗവും കൂടി ഞാൻ കണ്ടു. ഇതൊരു ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഈ വിദേശീയൻ ഇപ്പോൾ മരിച്ചത് കൂത്താട്ടുകുളത്ത് വന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് കണ്ണുമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നല്ല സർവീസാണ് കൊടുത്തേക്കണത്. പക്ഷേ ഒരു ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ ഈ അവിടെ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അലോപ്പതിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു MI അടിച്ച് ഒരാൾ കുഴഞ്ഞ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നോക്കിയാൽ ഈ ലേബർഡിയൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ CPR കൊടുത്ത് അവിടെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ടൈമും ആ CPR വന്നാലും അത് കൂത്താട്ടുകുളത്തായാലും അത് എറണാകുളത്തായാലും സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിക്കുക ചെയ്യും. പിന്നെ അദ്ദേഹം, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ പറഞ്ഞ മോഡേൺ മെഡിസിൻ കെനിയയിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം ബോംബെയിൽ വന്നത്. ബോംബെയിൽ ബ്രീച്ച് ക്യാൻഡിലായിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം കൂത്താട്ടുകുളത്ത് വന്നത്. അതായത് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് അസുഖങ്ങളേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ സ്ഥിരം കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കെയറിന് മോഡേൺ മെഡിസിനിലേ പറ്റുള്ളൂ, സംശയമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കുറേ അസുഖങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു 4, 5, 6 അസുഖമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ. അത് ആയിരക്കണക്കിനാണ്. പല അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് ഇതുവരെ വരാത്തതുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വരാത്തതുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ആർക്ക് വരാൻ നമുക്കറിയില്ല. ഏതിന് ഏതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. ഏതെങ്കിലും ചില ഇൻസിഡൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അസംഷൻസിലേക്ക് എടുക്കുക. ആയുർവേദത്തിന് ആവശ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു. കാരണം വേറുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ? ഇന്നിപ്പോൾ പുതിയ ആൾ വന്നപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ആളൊന്നും വേണ്ടെന്നാണോ? ഇന്നലത്തെ ഒക്കെ മോശമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ.
അപ്പോൾ ചിലതിന് ചില ക്വാളിറ്റീസും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക വ്യത്യസ്തതയുണ്ട്. ഇത് നാളെ ഇനിയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് താനും. ഇന്നലെയുള്ള പാരൻസിനെ നമ്മൾ തള്ളി പറയാറില്ലല്ലോ, അവർ മോശമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല പുതിയൊരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. Thank you very much, and let us conclude the session. And thank you very much for a very, very interactive and conversational discussion on this Coffee Pe Charcha platform. And now I would like to hand over a memento to Mr. Hari Nambudiri as a token of gratitude from Thai Kerala side. Now I request Vivek Krishna Govind to hand over the memento to Mr. Jose Dominic. Thank you very much, both of you. And now I request, thank you very much all the participants for joining us today. And now I request all of you to join us for the high tea.